اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہیں 4 برج: اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب، لیو، ویرگو، لبرا اینڈ سکارپیو۔ کیسا رہے گا ان کا ماہ مارچ 2025؟ تو ماہ مارچ 2025 آن دی ہول سب برجوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں اپ بھی ہیں اور اس میں اپ بھی وہ ہیں جو کہ آسمانوں کو چھوا سکتے ہیں، اور ڈان بھی وہ ہیں جو 7 طبق زمین کے نیچے گاڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں سیر طلب تبصرہ۔ سب سے پہلے اسد برج۔ اسد برج کی شخصیت 14 مارچ تک ڈاؤن ہے، اس لیے اسد برج والے اپنی شخصیت، حیثیت، قول، فعل، تحریر، تقریر کا احتیاط کریں۔ اور پھر ان کے یہاں اسد کو گرہن لگے گا 14 مارچ کو، تو وہ بھی ان کے لیے ان کی شخصیت، حیثیت کو ڈیمیج کر دے گا۔ اب گرہن کا اثرات زوروں پر ہوں گے کہ یہاں 20 مارچ کو ان کی شخصیت کے خانے میں ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ جو کہ اس کائنات میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین سطح کا ہوتا ہے، وہ بھی 20 مارچ کو 2:01 سے 8 تک جو ہے نا 2:08 تک یہ نوروز عالم ہوگا، جس میں یوں ہی سورج برج حمل میں 0 درجہ 0 دقیقہ پر جائے گا، تو وہاں دعاؤں اور مناجات کا ایک بہت بڑا سلسلہ کھل جائے گا۔ اسد برج والے دعا مانگیں گے پوری ہوگی، بلکہ پورے برجوں والے۔ تو پھر اس عروج کو فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہاں پھر ایک بار ڈاؤن ہوگا 29 مارچ کو، یوں ہی سورج گرہن لگ جائے گا۔ 14 مارچ کو چاند گرہن اور 29 مارچ کو سورج گرہن، تو یہاں پھر ان کی شخصیت، حیثیت پر جو ہے نا بہت بڑا بوجھ آ سکتا ہے۔ اس لیے پورا مہینہ اسد برج والوں اپنے قول میں، فعل میں، تحریر میں، تقریر میں احتیاط کریں۔ سیاسی سماجی حلقوں میں پہلے توڑو پھر بولو کا کلیہ اپنا تو ان کی دولت کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے، دولت گم ہو سکتی ہے، اور ان کے دوست و احباب ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ بے وفا دوست اسد برج والوں کے ساتھ ہیں جو کھاؤ پکاؤ ہیں اور ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کی خواہشات دل کے درمیان بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ کاروباری جو ماضی میں لگا رکھے تھے انویسٹ، اس میں بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی اور کاروبار 1 سے لے کر 3 مارچ تک یہ زبردست رہے گا۔ اس دوران اگر کوئی مسائل ہیں آپ کو، عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائیوں کے درمیان اگر کوئی سفر کرنا ہے تو یہ 1 سے لے کر 3 تک کر لیں، کاروباری فیصلے بھی کر لیں۔ اس کے بعد 4 سے لے کر 31 تک آپ کو کاروبار میں بھی نقصان آ سکتا ہے۔ عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں، اور اس حادثے میں آپ کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد برج والوں، آپ کے لیے یہ مارچ 2025 کا جو مہینہ ہے، یہ آپ کے خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، بیرون ملک مفادات، بیرون ملک ویزا، اقامہ، ماں کی صحت، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے، قانونی، اعلیٰ قانونی مشاورت سے آپ کو یہ دور کر رہا ہے۔ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ان منصوبات میں آپ بہت احتیاط کریں۔ اسد برج والے مارچ 2025 میں اگر آپ نے اس مہینے میں مارچ میں ویزا لیا یا اقامہ لیا تو آپ کو خطرہ ہے۔ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے آپ دور ہو سکتے ہیں، مقابلہ کے امتحان، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے ناکام ہوتے ہیں۔ فرائض منصبی پر توجہ دیں۔ آپ کے حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، پورا مارچ اسد برج والے کی، اور ان کی زندگی پر چھائے موت کے بادل وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ اگر یہ کسی قرضے میں پھنسے ہیں تو وہ قرضہ ادا ہوگا،
इनकी किस्मत बुलंद रहेगी। प्राइज बाउंड लॉटरी में दौलत आने का जो है ना अंदेशा है। इसके बाद जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, उनके जॉब मंगनी शादी के मसले हल होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, आपकी मंगनी तय हो जाएगी। चाहे जिस मार्च इज ए बेस्ट फॉर एंगेजमेंट, जिस उम्र के हिस्से में हो मंगनी आपकी तय हो सकती है। इसके बाद बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी असद बुर्ज वालों को। आप अगर बीमार हैं तो आपको सेहत मिलेगी, सही मुआलिज मिलेगा, सही एस्ट्रोलॉजर, एम्ब्रोलॉजर, फिजियोलॉजर मिलने से आपकी सेहत दुरुस्त होगी। आप पूरे मार्च में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके रास्ते खुले हैं, आपको सरकारी नौकरी असद बुर्ज वालों को मिल सकती है। मुलाजमती तरक्की भी आपको मिल सकती है, जो पेंडिंग थी अब मिल सकती है। आप नौकरी का तबादला भी करा सकते हैं, अच्छे से अच्छे नौकरी का पैकेज ले सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। अगर नौबत तलाक तक थी, लड़ाई झगड़े थे तो राजीनामा होगा। दूसरी शादी करने वाले भी कामयाब हैं। जिनकी शादियां रुकी हुई थी ताहाल उनकी शादियां हो जाएंगी। खुफिया दुश्मन के 5 से लेकर 7 तारीख तक, यकम से लेकर 5 तक आप एहतियात करें कि कहीं खुफिया दुश्मन अपनी चालों में कामयाब ना हो जाए। 5 से लेकर 7 तक ये शर्फ कमर होगा तो आप अच्छे रहेंगे। इसके बाद आपके 14 मार्च को यहाँ गिरहन होगा तो खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़ जाएंगे। 29 मार्च को गिरहन होगा, फिर पीछे लग जाएंगे। 19 मार्च से 22 मार्च ये कमर दरकरब होगा तो दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे, एमिग्रेशन के मसाइल आपके हल नहीं होंगे बल्कि उलझेंगे। आप बैरून मुल्क साजिश की वजह से वतन वापस आ सकते हैं। शहर जादू के असरात आप पर जोरों पर रहेंगे और आपके माजी के केस भी इस दौरान जो बुरी डेट हैं बाहर निकल कर आपको तंग कर सकते हैं, बदनामी का बहस बन सकते हैं। असद बुर्ज वालों की ये प्रेडिक्शन थी माह मार्च की। चलिए चलते हैं सुंबला बुर्ज की तरफ। सुंबला बुर्ज वालों आपके लिए माह मार्च 2025 कैसा रहेगा? सुंबला बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत ये मुतासिर रहेगी और इनका 14 मार्च को इनके ये इसमें पूरी इनकी शख्सियत और कारोबार में बहुत बुरी हालत है। ये कारोबार में हर किस्म का एहतियात करें। अगर कोई भी कारोबारी फैसले में गलत कदम उठाया तो फिर ये नीचे ही आएंगे। फिर इनकी शख्सियत हैसियत मुतासर हो रही है, जहां जाओगे लोग नफरत करेंगे। इसलिए अपने काम से काम वास्ता रखो, अपने कारोबार और घर, किसी अपना और बंदे से मिलने की कोशिश ही ना करो। 14 मार्च को आपको गिरहन हो रहा है खाना नंबर 12 में, तो खुफिया दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे और आपकी सोशल पर्सनालिटी को नीचे रखेंगे। और 29 मार्च को खाना नंबर 7 में गिरहन लग रहा है तो ये भी आपकी शख्सियत हैसियत, मियाँ बीवी के दरमियान, शरारती दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करा देंगे। इसलिए सुंबला बुर्ज वालों ये महीना आपके लिए बड़े एहतियात के हैं। हाँ, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन कुछ बुराइयाँ ज़्यादा आ रही हैं, एहतियात करें। क्योंकि पूरी देग में अगर एक कतरा हराम का डाल दे तो पूरी देग कोई नहीं खा सकता, सारी हराम हो जाती है। तो इसलिए ये जो बुराइयां आ रही हैं ये अच्छी नहीं है। हाँ, ये भी है कि पूरे कमरे में अंधेरा हो, एक किरण जो है ना उस अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। फिर अच्छाइयाँ भी हैं। आपके खाना आपके पास पैसे जो आते हैं आमद, इसमें रुकावट है। 3 मार्च तक आप इसमें फैसले जो करने कर लो, दौलत के मुताल्लिक जो फैसला करना है कर लो। जो अज़राए आमदनी आपके 3 मार्च तक साथ देंगे, फिर आपका पूरा साथ नहीं देंगे। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी बंद हैं। अगर बैरून मुल्क मफादात के रास्ते भी बंद हैं, वैसे अल्लाह अता करे तो उसको नेमत समझना, ये ना कहना कि हमने झूठ बोला। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को गलत कहने की, गलत गाइड करने की। विज़रतन अखरा, वे उठा कर जो अगर कोई मैं गलत गाइड करूँ, कुरान के अल्फाज है कि वो उनका वजन भी उठाकर मेरे ऊपर रख देंगे। मुझे क्या गलत पड़ी है कि मैं आप दूसरों का वजन उठाऊँ खाम खा। आप बहुत एहतियात करें। अगर मेरी हम वजह से कोई सी की दौलत बच जाए या बैरून मुल्क वीज़ा कम लें, उनमें धोखा हो रहा है, तो फिर मुझे कुछ सवाब मिलेगा। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं, वहाँ वीज़ा कामल होगा तो आपको जो है ना नुकसान होगा।
اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے فرائض منصب پر توجہ دیں ورنہ ناکام ہو سکتے ہیں، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، سنبلہ برج والوں کے بیمار ہو کر مار سکتی ہے، احتیاط کریں، مذہب کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہے، دوری اختیار کر رہے ہو تو حج زیارات پر بھی جانے کے راستے بند نظر آتے ہیں۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی یہ لڑیں گے اور خام خواہ لڑیں گے، آپ کے ناک میں دم کر دیں گے، زندگی پر موت کے ماڈل منڈلا سکتے ہیں، بے گناہ قید رہ سکتے ہو، FIR آ سکتی ہے سنبلہ برج والوں پر، اور مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کرو۔ رقم کے بارے میں آپ بہت احتیاط کرنی ہے۔ قرض آپ پر چڑھ سکتا ہے، قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہوگا، آپ کے وراثت انشورنس کے مقدمات آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، خاندان پھلے پھولے گا، اب اس میں اتفاق آئے گا، وہ نفاق ختم ہوگا، آپ کوئی نئی سواری خرید سکتے ہیں، کوئی لیکسوری چیز گھر میں لا سکتے ہیں، کوئی لمبی خریداری کر سکتے ہیں، زمین جائیداد پلاٹ مکان خریدتے نظر آتے ہیں، اس میں انویسٹ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ مرض سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کے میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے، اور شراکتی کاروبار میں بھی آپ کے حالات زبردست رہیں گے، اگر ان میں کوئی لڑائی جھگڑے سے تو راضی نامہ ہوگا، جن کی شادیاں رکی ہوئی تھیں عمر زیادہ ہو گیا، اس مہینے ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اور جو ہے نا دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، شراکتی کاروبار میں بھی آپ کو فائدہ نظر آتا ہے۔ زچہ بچہ کو سنبلہ برج والوں کے کوئی ماہ مارچ 2025 میں کوئی خطرہ نہیں، اور جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، محبت آپ کا ساتھ دے گی، محبت سے منگنی شادی ہو سکتی ہے، آپ کی محبت آپ کا دل کا سکون دے دے گی برج سنبلہ والوں کو، اور آپ کی منگنی شادی طے ہو جائے گی، اور آپ کی قسمت بلند رہے گی، پرائز باؤنڈ لاٹری لے لو آپ کے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو مرض سے نجات ملے گی، آپ کو اس ماہ سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ملتی نظر آتی ہے سنبلہ برج والوں کو، اور آپ کی ملازمتی ترقی جو پینڈنگ تھی اب وہ ترقی بھی کسی کا باپ نہیں روک سکتا، آپ کے دوست و احباب 7 تاریخ تک آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی خواہشات دل پوری ہوں گی، اور کاروباری فوائد بھی آپ کو ملتے نظر آتے ہیں جو پرانے کاروبار آپ نے انویسٹ کر رکھی ہوگی اس سے۔ 14 مارچ کو گرن لگنے سے آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ دھوکہ کریں گے، ان سے لگی امیدیں آپ کی پوری نہیں ہوں گی، خواہشات دل کے درمیان رکاوٹ بن دیں گی۔ 19 سے 22 تک کمر رقم ہے تو وہ بھی آپ کے 11 نمبر کو متاثر کر رہا ہے، جس میں آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ دھوکہ دیں گے، کھو پکو دوست آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے خفیہ دشمن پورا مہینہ آپ کے پیچھے لگے رہیں گے، بندوق لے کر چھری لے کر کہ آپ کو ماریں، سازشیں کریں گے، آپ کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے، مقدمات ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اخراجات بڑھا دیں گے، بیرون ملک سازش کے ذریعے آپ کو وطن واپس کر دیں گے، ماضی کے کیس اوپن کر کے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ پورا مہینہ آپ احتیاط کریں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو سہولت بھی دے رہا ہے۔ 20 مارچ کو سورج جو ہے نا جب گھومتا ہوا برج حمل میں 0 دقیقہ پر جائے گا تو نوروز عالم لگے گا، تو اس میں آپ کو اچھی حالتیں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن بد حالتیں زیادہ ہیں، اس لیے آپ احتیاط کریں کہ تھوڑا سا حرام، بہت سارے من جو ہے نا حلال کو حرام کر دیتا ہے، وہ پھر کوئی نہیں کھاتا، جیسے ایک دیگ میں تھوڑی سی کوئی تھوک ڈال دے یا کوئی حرام ڈال دے تو پھر کوئی نہیں کھائے گا اسے، اس لیے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ پورا اندھیرا اور ایک روشنی کی کرن ہے تو اس اجالا کر دیتی ہے، اجالا بھی ہے اندھیرا بھی ہے، تو یہ اپ ڈاؤن ہے، اس کا احتیاط کرنا۔ چلیے چلتے ہیں میزان برج کی طرف، کیسا رہے گا برج میزان کا ماہ مارچ 2025۔ لیبرا والوں، آپ 1 تاریخ سے لے کر 3 تاریخ تک آپ کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی، آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، آپ کے مالی معاہدات طے ہو سکتے ہیں، وراثت انشورنس کے کیس مقدمات آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں، بے گناہ قید ہیں تو آپ رہائی پا سکتے ہیں، لیکن 1 سے لے کر 3 تاریخ تک آپ کے قرض سے نجات ملے گی، قرض کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، اس دوران یہ معاملے حل کرنے اور شخصیت حیثیت بلند رہے گی، لیکن 4 تاریخ سے لے کر پھر یہ اس میں خرابی شروع ہو جائے گی، تو پورا مارچ ہی خراب رہے گا، جس میں
14 मार्च को आपके खाना नंबर 11 पर जो है ना गिरहन लग रहा है। ये गिरहन आपके दोस्तों अहबाबों को आपके खिलाफ कर देगा, आपके कारोबारी फायदे रोक देगा। और फिर जो है ना आपके 29 मार्च को 6 नंबर पर गिरहन लग रहा है। ये 6 नंबर आपको मर्ज में इजाफा कर देगा, आपकी मुलाजमती तरक्की रोक देगा और सरकारी नौकरी आपकी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए इन मनसूबात में आप एहतियात करें। तो आपके ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल 3 तारीख तक तो हट जाएंगे, फिर ये छा जाएंगे। आप केस मुकदमात की जद में आ सकते हैं, आप कर्जे में डूब सकते हैं, आपकी कोई रकम डूब सकती है। ये एहतियात करें। दौलत आपके ज़राए आमदनी बंद हो जाएंगे, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आएगा और नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। शरारती कारोबारी दोस्त अलहदा हो जाएंगे, शरारती कारोबार से आपको नुकसान आएगा। दूसरी शादी वाले और पहली शादी वाले पूरा महीना बंदिश का सामना कर देखेंगे। इस दौरान अगर कोई शादी का मामला हो, निकाह का हो, तो फिर अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में मीज़ान बुर्ज वाले बहुत एहतियात करो। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार और बहन भाई, हक हमसाए तमाम अवाम आपका साथ दे रही है। इस मुश्किल घड़ी में वो आपके शाना बशाना खड़े हैं, आप भी उनकी कदर करें। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी मिलेगी और आपके हादसे का कोई खतरा नहीं। आपके मीज़ान बुर्ज वालों, आपकी मुलाजमती तरक्की आपको मिलेगी, बीमार हैं तो शफा मिलेगी। और इस महीने में सिवाय गिरहन के जो 14 मार्च को गिरहन हो रहा है, 29 मार्च को आपको जो है ना मर्ज से निजात मिलेगी और आपको मुलाजमती तरक्की भी मिल सकती है और मुलाजमत भी मिल सकती है। आपका खानदान में जो निफाक था अब इत्तेफाक में तब्दील होगा, खानदान फले फूलेगा, आप कोई लंबी सवारी लेंगे, आपकी सवारी की खरीदारी बड़ी आसान नजर आती है। मकान, प्लाट, ज़मीन, जायदाद में आप पैसा इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा है और इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। किराए के मकान से अपने मकान में आ सकते हैं। औलाद, जच्चा बच्चा महफूज रहेंगे, औलाद के मसाइल हल होंगे। जवान औलाद की जाब मंगनी शादी हल होती हुई नजर आती है और आप की मोहब्बत आपका सेज दे रही है और आपकी मंगनी शादी हो सकती है। उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुके अब मंगनियां होती हुई नजर आती हैं। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं। मीज़ान बुर्ज वालों, बहुत एहतियात करो। वीज़ा का मलिया तो आपको धोखा हो सकता है, माँ की सेहत खराब हो सकती है, मज़हब से दूरी इख्तियार कर रहे हो और कानूनी उलझनों में उलझ जाओगे। आला तरीन मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के फ़राइज़ मंसूबी पर तवज्जो दें वरना नाकाम होते हुए नजर आते हैं। खुफिया दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो पीछे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके मालिक के केस से उनको उभार कर आपको बदनाम कर देंगे। होशियार, आप पर सहज जादू के असरात भी आ सकते हैं, सर दर्द, आधे सर का दर्द आ सकते हैं। कारोबार में आप एहतियात करें। 1 से लेकर 7 तक आप कारोबारी फैसले ठोक कर करें। 5 से 7 तक शर्फ कमर है। 14 मार्च को फिर यहाँ गिरहन लग रहा है और फिर जो है ना 14 मार्च का जो गिरहन है वो आपके कारोबार को तबाह कर सकता है। फिर 19 तक 22 जो है ना ये कमर रख रहा है, ये भी आपके कारोबार को तबाह कर सकता है। इस दौरान बहुत एहतियात करें। अगली जो वीडियो होंगी उनको देखकर इनको ख़त्म करने की कोशिश करना। सूरज ग्रहण के लिए एक पूरी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा जो कि 20-25 मिनट की होगी। हर बंदा अपने बारे में वो देख सकता है। आपके दोस्तों अहबाब इस महीने में आपका साथ नहीं दे रहे, इस महीने में अप डाउन है। बेसिर्फ 20 मार्च को नवरोज़ आलम के दिन आपको इसमें फराह मिलेगी। बाकी दोस्तों अहबाब आपका साथ नहीं दे रहे, कारोबारी फायदे रुके हुए हैं, ख्वाहिशात दिल के दरमियान में रुकावट है। चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज अकरब की तरफ के। कैसा रहेगा माह मार्च 2025? अकरब, आपके खाना, आपकी शख्सियत, हैसियत मुतासिर रहेगी पूरा महीना। आपके मर्ज में इजाफा होगा, आपकी मुलाजमती तरक्की रुक जाएगी। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दो वरना अकरब बुर्ज वाले आपकी नौकरी ख़त्म हो सकती है और शख्सियत हैसियत जहाँ जाओगे लोग लड़ेंगे। 14 मार्च को आपके खाना नंबर 10 में गिरहन लग रहा है तो कारोबार नीचे आ सकता है। 29 मार्च को खाना नंबर 9 में गिरहन लग रहा है, खाना नंबर 5 में गिरहन लग रहा है तो आपकी औलाद बीमार हो सकती है, मर सकती है। एहतियात करें, इनके रोज़ शब चेक करें। इसके बाद आपके मोहब्बत आपको धोखा देगी, मंगनी शादी आपकी टूट सकती है, इसलिए आप इन खानों में एहतियात करें। आपके ज़राए आमदनी
आपके पास ज़राए आमदनी आपके बढ़ेंगे, आपके पास दौलत की आमद ही आमद है, आमद ही आमद है, हर तरफ से आपको आमद होगी। इसलिए पैसे की इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। औलाद के मसाइल आपके उलझ सकते हैं, औलाद पर गिरहन लग रहा है, और वो गिरहन लग रहा है 29 मार्च को। लेकिन अभी आप पूरा मार्च जो है ना, औलाद के मसाइल हल होंगे, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, जॉब शादी मंगनी उनकी हल होगी, बच्चा बच्चा को कोई ख़तरा नहीं होगा अकरब बुर्ज वालों को। और अकरब बुर्ज वालों के मार्च के महीने में जो है ना, बे औलाद को औलाद हो सकती है, किस्मत इनकी बुलंद हो सकती है, प्राइज बाउंड सट्ठा जुआ अंदाजा के काम में हिस्सा कामयाबी है इनको, और आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है, उनसे मंगनी भी हो सकती है। उम्र के जिस हिस्से में को ये लोग पहुंच चुके हैं, अकरब बुर्ज वालों की अब मंगनी होती हुई नजर आती है। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई इनका साथ दे रहे हैं, अवाम इनका साथ दे रही है, हक हमसाए साथ दे रहे हैं, और अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी इनको मिल रही है। ख़ानदान जायदाद सवारी ज़राअत मकान प्लाट में इनको कामयाबी मिल रही है, और कोई आप सवारी खरीदते हुए नजर आते हैं, और आपके ज़मीन जायदाद भी आप खरीदते नजर आते हैं, मकान प्लाट खरीदते नजर आते हैं। एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होने के लिए पूरा महीना ज़बरदस्त है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकते हैं, नौबत तलाक तक जा सकते हैं, शराकती कारोबारी दोस्त अलहदा हो सकते हैं, शराकती कारोबार में नुकसान होता है, शराकती मुआहदे करने से गुरेज करें। आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपके अखराजात बढ़ा सकते हैं, बैरून मुल्क से वतन वापस आपको कर सकते हैं, और आप पर जादू भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप वो जो है ना फेफड़ों का बीमारी या मैदे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हो। आपके जिंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हैं, माली मुआहदात आपके जो है ना खराब हो सकते हैं, इसलिए एहतियात करें। इसके अलावा आप के बैरून मुल्क जाने के रास्ते 1 से लेकर 7 तक खुले हैं, फिर 7 से लेकर आपने 14 तक एहतियात करना है, देख कर चलना है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। और 14 तारीख को गिरहन लग रहा है, फिर 29 को गिरहन लग रहा है, तो ये एहतियात करें। आपके 19 से लेकर 22 तक कमर दरकरब है, तो आप बैरून मुल्क वीज़ा का अमल लेंगे तो आपको नुकसान होगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अकरब बुर्ज वालों का खाना नंबर 9, इसमें होता है बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क मफादा। जब अच्छी हालत होगी कि शर्फ कम होगा तो इसमें आप जा सकते हैं, माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, कानूनी उलझनों से निकल आओगे, आला तरीन मुकाबले का इम्तियाज देने वाले लड़के पास हो सकते हैं। और फिर जब इसमें 19 से 22 कमर दरकरब आएगा, 14 को जब गिरहन आएगा तो यूं ही चीज़ें उलट हो जाएंगी, नुकसान आएगा। आपका कारोबार आपका इस महीने 1 से लेकर 14 तक खराब है, फिर 14 को गिरहन लग गए, 29 को गिरहन लग रहा है इसमें कारोबार के खाने में। लेकिन ये खराब हालतें 20 मार्च को नौरोज आलम होगा, तो इसमें आप अपने कारोबार में के लिए 2:01 से 2:07 के दरमियान दुआ करें। आपका कारोबार की जो अप डाउन है ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे समझ लो कि एक घुप अंधेरे में आपने 4000 वाट का बल्ब जला दिया, तो ये आपके लिए प्रेडिक्शन है। अब हम आखिर में ये कहेंगे कि सारे एहतियात करो, जो बताया जाता है इसका एहतियात करें, तो आप बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। आखिर में मेरी वीडियो लंबी हो गई है, आखिर में मैं अगर चाहते हैं कि आपको कोई रिजते ना आए, तो जब सूरज गिरहन हो तो 2 रकात नमाज कसूफ पढ़ो, जब चांद गिरहन हो 2 रकात नमाज खसूफ पढ़ो, जब अकरब हो तो आप या काबिल हो 903 बार, या लतीफ़ 129 बार पढ़ें। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये महीना थोड़ा अप डाउन का है, तो आप दाल मूंगी दाल मसरी बाजरा सूरजमुखी चावल टोटा ये लेकर 5 चीज़ें थोड़ा थोड़ा सदका रोज करो। जब सूरज गिरहन हो तो सुर्ख रंग के रुमाल में यकूत बांध कर यहाँ बांध दो तो बहुत अच्छा है। जब चांद गिरहन हो तो जर्द अकीक का पत्थर पीले रंग के कपड़े में, जर्द रंग के कपड़े में यहाँ बांध दो तो भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों के बाद असरात से आपको बचाती हैं। आखिर में अगर कोई चाहता है कि वो वजीफे करना चाहता है,
تو ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار اتوار یا فتح 499 بار سوموار یا لطیف 129 بار منگل یا قابل 903 بار بدھ یا مطالو 541 بار جمعرات یا اللہ کو 308 بار جمعہ یا نورو 256 بار پڑھنے سے تمام ریتیں بند ہوں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، جو میرے اللہ پردیس میں ہیں مسافر ہیں ان کو وطن نصیب عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما، یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی خیر اور پاکستان کا بھلا، میرے اللہ پاکستان کو ابدی دائمی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرما کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور سب کا بھلا کریں، پاکستان کی ترقی کا سوچے، یا اللہ پاکستان کو رسول اللہ کے صدقے پنجتر پاک کے صدقے ترقی عطا فرما، تاکہ ہمارے جو باہر رل بھم رہے ہیں ان کو وطن نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔